부산 에코델타 국가 스마트시티 시범도시의 마스터 플래너를 맡고 있는 황종성입니다. 제가 하고 있는 프로젝트에 대해서 간략하게 소개를 하는 걸로 제 소개를 대신할까 합니다. 부산 시범도시는 부산의 서쪽 끝에 지금 조성이 되고 있는 EDC, 에코 델타 시티라고 하는 지금 큰 도시가 있는데 이게 11평방 킬로미터 정도 되는 도시가 있는데요. 이 중에 중간에 있는 한 2.8 제곱킬로미터가 국가 시범도시로 지정이 돼서 지금 구축이 되고 있습니다. 우리나라 한국에는 이제 2개의 국가 시범도시가 있는데 지금 구축을 하고 있는 곳은 그 중에 이제 하나가 되겠습니다. 여러 가지 저희들이 계획이 있고 많은 전문가분들이 참여하셨는데 한마디로 부산에서 저희가 만들고자 하는 도시는 세계 최초의 오그멘티드 시티, 즉 시민들이 이 스마트 시티에 살게 되면 육체적으로 로봇의 도움을 받아서 육체적인 어떤 능력이 증강이 되거나 아니면 AR, VR을 통해서 인지적인 능력이 증강이 되는 그런 도시를 만들고자 합니다. 이 도시를 만드는 것은 잘 아시다시피 쉽지 않은 일이죠. 앞에서도 영국의 사례에서도 나왔지만 많은 노력을 기울여야 되는데 저희는 크게 3가지 노력에 집중하고 있습니다. 하나는 플랫폼 기반의 스마트 시티를 만드는 것인데요. 데이터를 공유하는 것뿐만 아니고 도시에 있는 각종 리소스를 서비스 제공자가 공유할 수 있는 그런 도시를 만들려고 하고 있고요. 그래서 현재 3가지 플랫폼, 즉 데이터를 위한 디지털 플랫폼, AR, VR 기술을 위한 어그멘티드 리얼리티 플랫폼, 그리고 로봇 플랫폼을 만들고 있습니다. 두 번째는 앞서서도 영국 사례에서도 잘 소개가 됐었는데 저희들도 역시 사이버 공간하고 실제 세계, 리얼 공간이 합쳐지는 그러한 세계를 만들고자 하고 있습니다. 그리고 이제 3번째는 로봇 프렌드리 시티인데요. 여태까지는 사람이 살도록 만들어진 도시에 로봇을 가져다가 쓰는 그런 시도가 많이 이루어졌었는데 지금 저희가 부산에서 하는 것은 도시 자체를 로봇을 이용하기 편한 그런 도시를 만들려고 하고 있습니다. 자세한 내용은 우리 토론 시간에 이어지면서 추가적인 설명을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Yeah, good afternoon. Very happy to be invited here, and I'm quite far away from the audience here in Northern Europe. But I've been to Korea many times, and I'm really impressed by this. Interesting. So I work with people from Yonsei University in Seoul, and very happy to be here too. And I'll see if I can get this to work. For some reason, there's a bit time delay, I think, in my slides. Maybe remotely you can help me move to the next one. Yeah. So as you can see, the country I have my permanent residency is, as probably you all know, extremely small country. By Korean standard, it's about 1/10 of the size of population. However, there's a very strong focus on use of smart technologies here also, and I think there's been a long history of. I'm going to move to the next slide. There's been a long history of friendship between Korea and Denmark. Actually, last year there was like a 60-year anniversary for diplomatic relations. What also is true is there's been a bit of rivalry between Korea and Denmark about who's the most digital nation. So I guess
the countries like to tease each other who's the best one. Korea, of course, it has been winning, I think, most time. The last couple of years, Denmark has managed to climb the top of this UN ranking. I'm not sure if that's valid of everything is going on, but certainly technology is an important thing in both countries and well, actually the whole world in getting our cities to be and countries to be smarter. Yeah, I'm really sorry for this thing with the So one thing that's been puzzling me is why is it we actually live in the cities? What does the cities has to offer? So the images you see here is from countryside. It could be countryside in Denmark. The pictures are not from Denmark, but it could be. I grew up in countryside myself, and I actually often wonder why is it we live in cities? Why is it that we have these smart cities concept at all when countryside is apparently fantastic and always sunshine and feels fresh air? Yeah. Gonna move to the next slide, please. If we move to the next slide. So cities do offer a lot of good things, though, and I think that's something to keep in mind when we discuss also the smartness. They do offer protection for a lot of things out there. It also provides some order for people, some governmental setting. They can vary from different countries, of course, but no matter what country you go to, there's some governing body in the city that it offers various shared services. You don't have to do everything by yourself. And of course, in the digital area, we have a lot of really good and smart hubs, power sensors, wireless networks, and so forth. Also, cities offer a lot of talent, a lot of talented people. Cities offer efficiency, a great culture, and I know in Busan it's definitely also the case. But there's really like an exciting urban culture also that makes us want to live in cities, I guess. And not the least, a lot of people have to either live or commute to cities to get paid work. So the reason why I mentioned this is that I think this value proposition, if you want to say it, for cities is something that maybe we sometimes forget when we discuss new technologies. So it's more like you could say observation or signal post to keep that in mind, that cities has a lot of good things to offer, and that need to be, in my view, also part of the agenda for discussing smart city. And I think actually Tim also offers some of them. One thing that has been interesting for me to observe in Korea is that there are a lot of delegations who come to Korea to look at the smart city. What are you actually doing in Korea? The same thing happened here. The scale is just different. And I think that happened to probably also Tim or Western England. So we have these people who come in and look for inspiration. And I think in the wake of Corona, I think a lot of this attention has gone to the online media. So I think there's a need to produce a lot of online material, webinars or whatever about smart city, because we need to move on despite the COVID thing is here. So delegations will continue to be there, but I think we're going to see them being virtual for a lot of time, maybe the next 1 or 2 years. So I think it's time also we produce a lot of high quality material for people to get inspiration from, basically, of good practice or best practice or whatever we call it. So we can move to the next one. So
But if we look at sort of the approach between just these two countries, we could have chosen other countries, but here just take Denmark and Korea. My observation, and I might be wrong, but my observation is that that issue of safetyness, innovation is really high priority in Korea when we talk about the smart city approach. It is also somehow linked to the production capability of the country, job creation within the industry. When you go into the workplace, I might be, at least what I've seen of the workplaces in sort of office work or public sector type of thing, the smart work is somehow more isolated into the workplace and not extended to people's house or their life outside the workplace. That might be due to there's very long work hours in Korea, so that could very be the case. I also see a lot of different ministries, different departments who want to own the agenda of smart city. There's nothing wrong with that. It's just observation. If you look at a country like Denmark, it's I think one unique thing here is that there's been sort of more Professor Kim, can you hear me? Yeah. Sorry for interruption, but because of the time limitation, I think we need to pass over the microphone to the next panelist. Can I just take the last slide? I'll be okay. And you can also proceed your presentation at the panel discussion. Actually, this is the time for the introduction. That's Yeah. fine, that's fine. Thank you for your understanding. Thank you. 네, 안녕하십니까. 저는 엠백 주식회사의 기술을 담당하고 있는 김복 이사입니다. 2012년부터 엠백 아시아 퍼시픽 지역 총괄 기술 이사를 맡고 있고요. 현재는 호주, 대만, 일본 저희 시스템을 지금 수출하고 있습니다. 저희 시스템을 간단하게 소개드리면은 이제 그 환경 분야의 폐기물, 그러니까 일반 쓰레기를 진공 청소기 원리를 이용하여 그 자동화로 해서 이제 한 곳으로 모으는 시스템이 되겠습니다. 지금 이제 폐기물 분야 쪽에서는 그 스마트 시티에 관련해서 이제 정확한 내용들이 지금 정부나 아니면은 각 지자체에서 갖고 있는 솔루션이 없는 것 같습니다. 근데 제가 알기로는 네덜란드나 유럽 쪽에 그 스마트 시티에 저희 시스템이 적용돼서 운영하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그 간단히 말씀드리면은 이 기술은 60년간 축적된 기술입니다. 그 스웨덴에서 맨 최초로 시설을 하여 지금 현재 그 60년 동안 진행되고 있고요. 한국에는 26년 됐습니다. 도입된 지요. 그래서 지금 현재 저희 시스템 이용하고 있는 유저들이 50만 세대 정도 저희 시스템을 이용하고 있고요. 저희도 이제 마찬가지로 지금 스마트 도시라든지 아니면 현재 AI에 관련해서 빅데이터 기반 제어 시스템인 EAP3, 엠백 오토메이션 플랫폼을 지금 10년 전부터 해서 지금 3.0까지 올라와 있고요. 그리고 모바일 운영 시스템을 통한 운영, 그리고 원격 자동 제어, 그리고 스마트 트위크를 통한 이제 그 빅데이터를 지금 그 폐기물 쪽에 적용하고 있습니다. 그리고 또 한 가지 SRS라고 해서 스마트 리사이클 시스템을 해서 음식물을 발생원 자체에서 처리하는 시스템을 또 갖고 있습니다. 이렇게 해서 그 폐기물 분야의 한 꼭지인데 환경 분야에서 저희가 그 스마트 시티에 제한할 수 있는 시스템을 갖고 있는 경쟁력 기술 업체라고 이렇게 보시면 되겠습니다. 안녕하십니까? 거긴 오후일지도 모르겠네요. 여긴 아침인데요. 감사합니다. 우선 초대해 주셔서 감사하다라는 말씀을 먼저 드립니다. 저도 북유럽 관련해서 어떤 일이 일어나고 있는지를 조금 보태볼까 합니다. 저는 스마트 지속가능 도시에 대해서 연구를 하고 있는 교수입니다. 노르웨이 과기대에서 교수로 있고요. 지금 덴마크에서도 이 사례를 나눠주셨듯 저희가
저희 또한 북유럽 국가입니다만은 전 세계적으로 많이 협력을 하고 있습니다. 저는 그냥 한 가지 사례만 소개를 드리고 싶은데요. 그래서 시티 엑스체인지라고 불리는 이 사례에 대해서 굉장히 빠르게 소개를 드릴까 합니다. 유러피안 호라이즌 2020 프로젝트 중에 하나이고요. 저희가 7개 도시와 이 프로젝트 하에서 협력을 하고 있습니다. 그래서 아일랜드, 리머릭, 유럽에 있는 또 다른 여러 가지 도시와 함께 협력을 하면서 스마트 시티 개발을 위해서 협력을 하고 있습니다. 뿐만이 아니라 여러 각기 다른 도시 행위자와 함께 협력을 하면서 로컬 차원의 혁신 그리고 생태계를 함께 활용을 해 나가면서 어떻게 스마트 시티를 발전시켜 나갈 수 있을지를 살펴보고 있습니다. 즉 각기 다른 지역, 시티, 도시가 가지고 있는 혁신을 함께 합쳐 보고자 하는 것입니다. 지금 살펴보고 있는 이 구체적인 프로젝트는요. 포지티브 에너지 블록이라고 부르는 것인데요. 이 녹색 에너지 전환을 우리 도시 내에서 해보자라는 것입니다. 조금 더 친환경 에너지를 우리 로컬 차원에서 만들어 보자라는 것입니다. 그냥 다른 곳에서 계속해서 에너지를 아웃소싱 해오는 것이 아니라 도시 내에서 어떻게 조금 더 비즈니스를 하는 방식을 바꾸고 어떻게 에너지가 사용되는 방식을 바꿀 수 있을지 고민하는 것이 바로 포지티브 에너지 블록입니다. 이를 통해서 지속 가능한 방식으로 에너지의 사용을 바꾸고 특히 전기를 사용한 모빌리티를 계속해서 활용을 하고 도시 내에서 그리고 시민들과 도시의 행위 이해 당사자와 함께 하면서 이런 에너지 전환을 이루어내기 위해서 노력을 하고 있습니다. 기후 변화를 타개하는 것은 글로벌 전략이기도 하고 또 우리 도시 차원에서의 전략이기도 합니다. 2025년, 2030년 그리고 2050년까지 이런 기후 변화를 위한 노력은 계속될 것으로 전망이 되고 있고요. 또 AI 행사이기 때문에 우리가 AI를 어떻게 하고 있는지를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 물론 AI만 하는 건 아니지만 AI에 대해서 잠깐 말씀을 드리자면 오픈 ICT 생태계를 사용하고 있습니다. 이런 모든 것들을 결합을 하고자 노력을 하고 있고요. 각기 다른 스마트 시티 행위자가 서로 각기 활동을 하면서 그리고 각기 자기가 하는 일에 책임을 지면서 이 행위자들 사이에 그럼에도 불구하고 연결고리를 만드는 게 저희 ICT 생태계의 핵심입니다. 일부 데이터, 일부 기능이 필요할 수 있지만 이런 것들을 사일로화하는 것이 아니라 오픈한 형식으로 만들어서 시간이 지나면서 점점 더 발전하고 변화에 적응할 수 있도록 하고 있습니다. 그냥 어떤 중앙단체가 이렇게 해라고 하는 것이 아닙니다. 뭔가 협력할 수 있는 기회를 만들어주고 이를 바탕으로 오픈 시스템, 개방된 시스템을 만들어서 시민들 그리고 다른 이해 당사자가 함께 참여할 수 있도록 하는 것이 우리 ICT 생태계입니다. 이 프로젝트의 핵심 중에 하나라고 하면은 그리드를 위한 액티브 시스템 관리 체계입니다. 시스템 소비자 그리고 프로슈머가 전기차의 충전 그리고 방전 이런 모든 것들을 할 수 있도록 하는 시스템이고요. 이 과정에서 AI를 사용해서 전기가 얼마나 사용될 것인지 예측을 할 수 있도록 하고 이런 예측치를 바탕으로 재생가능 에너지의 사용량을 더욱더 늘리고자 하는 것이 요지입니다. 지금 보시는 것이 아까 말씀드렸던 7개 도시가 이 프로젝트 하에서 함께 협력을 하고 있는데요. 이미 굉장히 모던한 빌딩이 많이 만들어지고 있어서 빌딩 차원에서 전기를 직접적으로 에너지를 자체적으로 생산할 수 있는 빌딩들이 많습니다. 트론하임이나 스페인의 세스타오나 이런 지역에서 많은 빌딩들이 있습니다. 저희 웹사이트 가시면 더 많은 예시를 살펴보실 수 있고요. 여러 가지 동네 차원에서 새로운 기술을 사용해서 이미 있는 특성들을 활용하면서도 즉 기존에 있는 빌딩과 기존에 있는 절차를 활용하면서도 새로운 기술을 더해서 여러 가지 과정을 바꾸고 프로세스를 바꾸고 이를 통해서 더욱더 우리가 원하는 공간, 원하는 도달지로, 목표지로 나아갈 수 있도록 하고 있습니다. 특히 유럽에서는 아직까지 많은 것이 발전의 여지가 많기 때문에 많은 프로젝트가 앞으로도 진행이 될 것입니다. 그러니까 저희가 앞으로 진행될 프로젝트에 대해서도 계속해서 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 또 이 링크를 살펴보시면 저에게도 연락을 하실 수 있고요. 자세한 정보를 더 살펴보실 수도 있습니다. 네, 이렇게 빠르게 소개를 드렸고요. 앞으로 패널 토론 기대하겠습니다. 감사합니다.
예, 안녕하십니까. 연세대학교 김갑성입니다. 저는 현재 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 스마트시티 특별위원회 위원장을 맡고 있습니다. 아까 우리 킴 노먼 교수님께서 말씀하신 것처럼 한국에 많은 이제 부처들이 있는데 그 부처들의 사업들을 좀 통과를 해보고 이제 스마트시티라는 하나의 정책으로 좀 삼아보려고 특위를 만들었는데 말씀하신 것처럼 너무 경쟁이 심해가지고 이게 좀 어려움이 많은 것 같습니다. 나중에 토론할 때 또 말씀해 주시면 좋겠고요. 오늘 이제 그 키노 스피치로 팀 보스 시장님께서 말씀해 주셨습니다. 그리고 네 분의 패널들이 참석하셨는데 각기 이제 자기 소개와 함께 지금 그 전문 분야를 말씀해 주신 것 같습니다. 먼저 저희 팀 보스 이제 시장님께 좀 여쭤봐야 될 것 같은데요. 제가 2019년 1월달에 브리스톨에 갔었습니다. 그때만 해도 이제 5G가 처음 막 시작될 때여서 이제 어떻게 디플로이를 하고 이걸 가지고 어떤 서비스를 만든다라는 그런 얘기들을 많이 했던 것 같은데 한 1년 반 정도 지난 다음에 성과들이 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 그 기대했던 성과들이 어떻게 계량적으로 나타나고 있는지, 즉 뭐 일자리가 많이 늘어났는지, 지금 코비드 19 때문에 좀 경제가 안 좋은데 브리스톨의 경제는 다른 데와 좀 차이가 있는지 같은 걸 한번 말씀해 주시면 좋겠습니다. Thank you. Please excuse. 네, 감사합니다. 제가 질문 내용은 모두 듣지를 못한 것 같습니다. 말씀하신 내용이 브리스톨 리전 방문해 보셨다라고 말씀을 해주셨고요. 제가 듣기에는 지금까지 그래서 어떤 성과가 있었냐, 우리 시스템을 결합함에 있어서 어떤 성과가 있었냐라는 것이었던 것 같은데요. 그 질문이 맞죠? 네, 맞습니다. 감사합니다. 우선 방문해 주셨다니 너무나도 감사합니다. 그리고 또 지금 스티븐 힐튼 씨가 계시거든요. 스티븐 힐튼 씨가 담당자 디렉터였습니다. 이 브리스톨의 지역 프로젝트를 설계하는데 가장 중심 인물이었기 때문에 이 스티븐 힐튼 씨가 와서 조금 더 자세한 정보를 주실 거고요. 우선에 제가 답변 드릴 내용은 이렇습니다. 제 발표에서도 잠깐 이야기를 했지만 브리스톨은 개방이 되어 있고 협력이 하고 있고 이 점에 대해서 말씀을 드렸지만 또 다른 네트워크에도 계속해서 투자를 하고 있다는 점을 말씀을 드리고 싶습니다. 이 브리스톨의 중심을 보면요. 우리 지역을 보면 브리스톨은 우리 지역의 한 도시라고 할 수 있고 사실 웨스트 잉글랜드 지역은 브리스톨보다 훨씬 큽니다. 그리고 이런 전체 웨스트 잉글랜드 지역을 보시면 브리스톨 외에도 굉장히 많은 것들이 이루어지고 있다는 것을 알 수 있습니다. 고부가가치 제조업이 있는 지역도 있고 우리 대학이 많이 위치하고 있는 지역도 있고 여러 가지 다른 지역이 있거든요. 그래서 브리스톨 외부의 다른 지역과도 네트워크를 만들어서 이 각기 지역의 주요 프라이오리티 최우선 과제를 지키면서도 계속해서 전체적인 지역의 발전을 꾀하고자 있습니다. 그 중에 하나가 바로 디지털 제조업이고요. 네, 만약에 하셨던 질문에 정확한 답이 되는 내용이 아니라면 죄송합니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 내용은 이런 네트워크 그리고 우리가 혁신, 학계 이런 모든 것들을 활용을 해서 실질적인 사례를 만들어 나가고자 노력을 하고 있다는 것입니다. 그래서 이런 것들을 살펴보면 제가 정말 기대가 됩니다. 지금 현재 사회가 전체적으로 고령화가 되고 있죠. 영국뿐만이 아니라 전 세계가 마찬가지인데요. 그렇기 때문에 물론 오래 사는 건 좋은 일이지만 오래 살면 또 문제가 생기지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 네트워크를 사용해서 실질적인 사례를 더욱더 발전시켜서 사람들의 삶에 좋은 변화를 만들어낼 수 있기를 바라고 있습니다. 그렇다면 스티븐 씨 혹시 더할 말씀 있으실까요? 감사합니다, 시장님. 주셨던 질문 중에 하나가 이 모든 것들을 어떻게 다 통합할 수 있는지에 대한 질문도 있었던 것 같습니다. 그래서 그냥 코멘트만 드리고 싶은 것은요. 스마트 시티는 그냥 단일 프로젝트가 아닙니다. 여러 가지 프로젝트가 각기 다른 비즈니스, 각기 다른 지역 차원의 당국이라던가 각기 다른 대학이 이끌어 나가는 여러 가지 프로젝트죠. 그렇기 때문에 우리가 각기 다른 방법으로 협업을 해야 되고 우리가 각기 다른 파트너 간 지역 지식을 계속해서 나누어야 합니다. 그렇기 때문에 통합을 하는 방식도 중요하지만 이와 동시에 우리가 하나의 비즈니스를 함께 만들고 있다라는 것을 알아야 되고 그렇기 때문에 스마트 얼라이언스라는 것이 중요하다라고 생각을 합니다. 많은 각기 다른 이해 당사자들이 함께 모여서 각기 다른 프로그램과 프로젝트를 이야기하는 스마트한 얼라이언스가 필요합니다. 여러 가지 네트워크, 컨퍼런스 이런 것들, 예를 들어서
학계 사람이라던가 업계 사람이라던가 이런 사람들이 모여서 이야기를 하는 자리가 필요하고요. 스마트 시티의 핵심은 우리가 함께 실험할 수 있는 정신을 가지는 것, 그리고 우리가 배운 것들을 솔직하게 서로 나누는 것이라고 생각을 합니다. 우리가 스마트 시티에서 완전히 통달한 사람은 아직까지 없다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 우리가 모든 배운 것들을 솔직하게 털어놓고 협력을 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 시간이 많지 않아서 우리 또 다른 패널들께 여쭤봐야 될 것 같습니다. 우리 황정성 MP께서는 지금 이제 그 부산 에코델타 시티의 국가 시범도시를 하고 계신데, 지금 보시는 유럽 사례들은 대부분 이제 지금 사람이 살고 있는 도시에다가 하는 거잖아요. 근데 우리가 하고 있는 시범도시는 이제 새로운 도시이기 때문에 지금 사람들이 없습니다. 아무도 빈 땅에 하는데, 그것에 대한 뭐 장점도 있고 단점도 있을 것 같습니다. 그런 거 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그린필드, 그러니까 아무것도 없는 신도시에서 그 시범도시를 만드는 사례는 많지 않죠. 유럽에서도 많은 그 파일럿 프로젝트들이 되지만 사람들이 살고 있는 기존 도시에서 이제 많이들 하고 있는 것 같습니다. 저희가 한국이 그러니까 뭐 백지 상태라고 그러죠. 그 신도시에서 시범도시를 하는 이유는 스마트 시티 도시의 어떤 플랫폼, 도시의 아주 핵심적인 기반부터 새로 설계를 하기 위한 그런 목적 때문에 그렇습니다. 저도 아까 그 영국에서 우리 말씀해 주신 것처럼 여러 다른 프로젝트가 성과를 내기 위해서는 일종의 그 네트워킹이 돼야 되고 서로 이제 커뮤니티가 만들어져야 되는 것은 뭐 당연히 필요하다고 이제 생각을 합니다. 그런데 이제 그거는 이제 네트워킹을 위한 협업이고요. 저희가 지금 이제 지향하는 거는 그런 사람들이 네트워킹을 위한 협업에서 한 발자국 더 나가서 어떤 플레이어가 오든지 공통된 기반, 그러니까 커먼 플랫폼 위에서 활동하게 되면은 활동의 그 방향이 약간 다르더라도 서로 나중에 자연스럽게 이제 합쳐지게 되는 거죠. 스마트폰이 개방형 플랫폼을 제공해 주기 때문에 스마트폰 위에 올라가는 앱 개발자들이 서로 독자적인 프로젝트를 해도 서로 연결되는 것과 같은 이치인데요. 그래서 우리 그 국가시범도시에서도 한편으로는 스마트 시티 얼라이언스, 즉 플레이어들이 모이고 힘을 합치는, 의견을 나누는 그런 얼라이언스를 운영하고, 다른 한편으로는 백지 상태의 도시에서 그 여러 분야, 모든 분야는 사실 어렵습니다. 가급적 많은 분야의 공통된 플랫폼을 제공을 하는 부분을 지금 설계하고 있는데, 그런 부분이 저희가 한국에서 접근하는 시범도시의 장점이 아닐까 그렇게 생각합니다. 감사합니다. 우리 김노먼 교수님하고 덕후 교수님한테 질문하기 전에 우리 김인복 이사님께 먼저 하고 남은 시간을 다 쓰는 게 좋을 것 같습니다. 우리 이사님은 옌백에서 이제 이런 기술들을 도시에다 적용하고 계시잖아요. 근데 저희가 궁금한 게, 기업이 처음에 이런 프로젝트에 인볼브하는 루트랄까? 어떤 방식으로 하는지, 그러니까 정부가 이렇게 인바이트를 하는 경우도 있고, 또는 뭐 계약을 통해서 하는 경우도 있고, 처음에 투자를 하는 경우도 있을 것 같은데요. 어떤 방식으로 이렇게 프로젝트에 인볼브가 되시나요? 그리고 이제 부산에 만약에 하신다면 어떤 조건이 되어야 할 수 있을지 그런 것 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네, 저희 그 자동 집화 시스템 자체가 그 기반 시설과 비슷하다고 보시면 됩니다. 그 환경 플랜트 개념으로 보셔야 되고요. 맨 처음에 이제 마스터 플랜 때 그 계획이 설정이 됩니다. 그 마스터 플랜 설정이 되면은 그로 인해서 이제 기업체들이 그 턴키를 통해서 이제 하는 경우가 있고요. 두 가지 케이스입니다. 이제 그 다른 케이스, 그 부산 LCT라든지 아니면 뭐 3,000세대, 4,000세대에 하게 되는 경우에는 민간 업체에서 프로포저를 받아서 그 타당성 조사를 하고 났는데 그 시스템을 채택을 하게 됩니다. 그러면 정부 도움 없이 순수하게 하게 된 거고요. 지금 저희 시스템은 이제 정부의 관여가 없는 상태에서 시작을 했고요. 말 그대로 스마트 도시에 그냥 참여를 하듯이 할 수밖에 없는 상황이고요. 그게 이제 지금 3기 신도시에 이제 제가 어떻게 보면은 가장 말단에 있는 하나의 환경 폐기물의 한 요소로 볼 수밖에 없거든요.
거기에서 이제 플랫폼을 가지고 중앙으로 이렇게 연결할 수 있는 말단의 어떤 시스템을 보셔야 됩니다. 그래서 스마트 도시의 이 폐기물 분야에 대해서는 이런 시스템이 적용됨으로 해서 유저라든지 아니면 쓰레기에 대한 관리를 할 수 있는 어떤 스마트 시티의 한 요소가 될 걸로 보여지거든요. 그래서 지금 한국에는 세종시가 채택을 해서 스마트 도시에 들어갈 거고요. 근데 부산은 아직 채택이 안 된 상황으로 알고 있습니다. 지금 현재는 그렇게 지금 시스템이 적용되고 있는 상황입니다. 제가 궁금한 거는 채택을 누가 하느냐 이거죠. 그러니까 그런 거를 하도록 이제 기업에서 홍보를 하시는지 기업에서 아니면 지금 주도적으로 홍보를 하고 있는 왜 상황입니다. 부산은 왜 안 하셔가지고 안 만나셨나 보네. 포함이 안 된 거 보니까. 네, 그러면 킴노먼 교수님은 아까 말씀을 덜 하셔서 더 하실 것을 좀 보충해서 하셨으면 좋겠고요. 아마 만나신 분들이 이제 테크니션들을 만나면 기술적인 거를 많이 얘기하는 것 같고요. 저처럼 이제 도시 전문가를 만나면 아까 말씀하신 삶의 질이라든가 시민의 행복 이런 얘기들을 많이 할 것 같습니다. 근데 아까 전에 조금 시간이 덜 돼가지고 못 하시는 거 맞아 얘기를 먼저 해주시면 감사하겠습니다. Thank you, but I don't think we need to show. 네, 감사합니다. 슬라이드를 다시 띄워주실 필요는 없을 것 같고요. 네, 그냥 이 패널의 자리에서 이렇게 마저 마무리를 드리면 될 것 같습니다. 그래서 부산에서 이루어지고 있는 이런 여러 가지 이니셔티브, 그리고 로봇, 레인, 이런 것들이 아주 스마트하다고 생각을 합니다. 스마트 시티 조경에 있어서 로봇을 사용을 하고 있고, 그리고 이런 것들을 보면서 사실 로봇을 수송의 용도라던가 이런 것들로 많이 사용을 하고 있습니다. 그리고 도시는 인프라에 로봇을 활용하고 있는 경우도 굉장히 많이 있고요. 그리고 제가 제 발표에서도 이야기를 한 것처럼 이 부산이라던가 한국의 여러 가지 사례를 보면 너무나도 흥미로운 모습이 많이 보이는 것 같습니다. 하지만 이런 모든 것들을 다 어떻게 관리를 하고 통제를 하는지가 하나의 문제라고 할 수 있겠는데요. 저는 비즈니스 대학 스쿨에 다니고 있고 제 동료 중에 한 명은 재정에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 하거든요. 사실 스마트 시티라고 하면은 우리 도시를 조직함에 있어서 엄청나게 많은 작업이 필요한 것이 사실입니다. 이렇게 하기 위해서는 이런 재정을 문제를 해결하기 위해서는 이를 통해서 일자리를 창출하는 것이 하나의 방법이 될 수 있을 것이라고 생각을 하는데요. 한국에서 이 스마트 시티를 통해서 시민에 위해 가치를 더해주는 것뿐만이 아니라 계속해서 인프라를 만들어 나가고 신규 인프라 그리고 신규 기술을 통해서 계속해서 개선을 시켜 나가는 방향으로 발전을 해야 한다라고 생각합니다. 일부 도시 그리고 일부 국가는 이런 스마트 시티를 정말 잘 활용할 수 있는 환경이 있다라고 생각을 합니다. 일부 도시는 그렇지 않겠지만요. 하지만 잘 발전하고 있는 도시들을 두고 이야기를 할 때 우리가 스마트 시티를 정말로 잘 활용하기 위해서는 장기적인 계획을 가져야 한다라는 말씀을 드리고 싶은 것 같습니다. 이런 변화에 있어서 그냥 근시안적인 접근이 아니라 장기적인 접근이 돼야 된다라고 말씀드립니다. 덕후 교수님께는 아까 이제 그 시리 익스체인지 프로그램을 설명해 주면서 7개 국가가 함께 연구를 하고 계시다고 하셨고 지금 학교에 계시니까 그런 이제 같이 코옥하는 그런 방법이라든가 한 결과 같은 것들을 성과 이런 것들을 말씀해 주시면 어떨까 생각됩니다. Yeah, so this goes back 네, to also 감사합니다. what the other panelists here have said. 네, 다른 패널리스트 분이 하셨던 얘기로 돌아가게 되는 것 같은데요. 이런 커넥션을 할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 이미 존재하는 것들을 활용을 하고 이에 더해서 추가적으로 더해 나갈 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 다른 스마트 시티 프로젝트와도 비슷합니다. 저희 스마트 시티 프로젝트도 협력을 할 수 있는 도시를 찾는 것, 그리고 현재 이미 존재하는 혁신 생태계를 찾아내는 것, 이를 활용할 수 있는 생태계를 찾아내는 것, 그리고 또 불확실성에 대해서 대처하는 겁니다.
유럽 프로젝트이기 때문에 뭐 5년간의 뭐 계획을 해야 되고 장기적인 계획이 있어야긴 하긴 하지만 혁신성을 계속해서 가져야 하고 핵심 파트너를 가지고 협력을 할 수 있고 그래서 우리가 생각할 수 있던 대부분의 것을 실행할 수 있도록 실험을 하는 것이 제공합니다. 실행을 하고 또 다른 파트너들과 함께 유연성을 더해 가고 또 혁신적인 모습을 더욱더 더해 가는 것이 중요합니다. 그리고 새로운 플랫폼 시스템이 어떤 것이 새롭게 개발되고 있는지를 계속해서 살펴보고 더하는 것이 중요하죠. 왜냐하면 스마트 시티 자체가 과정이고 계속해서 변화하는 과정이기 때문입니다. 우리는 이 스마트 시티가 변화하는 과정이다라는 것을 잘 이해하고 있으려고 늘 노력을 합니다. 그래서 대형 프로젝트 같은 경우는 적어도 이런 개념을 바탕으로 시작을 하고요. 노르웨이 같은 경우는 소규모 프로젝트로 많이 시작을 했고 학생 프로젝트로 시작을 했지만 조금 더 큰 대규모 자금 지원을 받는 프로젝트 같은 경우는 인프라 프로젝트에도 주목을 하고 있습니다. 조금 더 규모가 더 큰 프로젝트 같은 경우에는 인도에서 진행되는 프로젝트가 있는데요. 중국도 있고요. 그리고 유럽 내에서도 많은 프로젝트가 진행이 되고 있습니다. 지식 교류도 진행을 하고 있습니다. 이를 통해서 우리가 진행하고 있는 여러 가지 성과를 어떻게 변화시킬 수 있는지를 보고 있습니다. 이런 기술적인 솔루션 같은 경우에는 한 지역적인 국가나 한 지역적인 부문에 적용이 될 수 있지만 여러 가지 성과를 서로 나누다 보면은 이런 것들이 서로에게 긍정적인 영향을 줄 수 있는 경우가 있기 때문입니다. 7개 도시와 함께하고 있고 2개의 파일럿 도시와 함께 2개의 파일럿 도시는 혁신을 이미 진행을 하고 있고요. 5개의 나머지 도시 같은 경우는 유럽 곳곳에 분포를 하고 있는데 이런 5개의 도시 같은 경우에는 이제 우리 라이트하우스 먼저 개발이 된 도시들을 따라서 이런 것들을 어떻게 다시 한번 적용해 나갈 수 있는지를 보는 지역입니다. 기후환경뿐만이 아니라 사회가 기능하는 방식, 그리고 규제, 정부 작업 방식, 정부 운영 방식, 기타 등등, 그리고 혁신 생태계, 그리고 각기 다른 도시가 가지고 있는 각기 다른 관할권이라든가 책임 같은 것들이 다르기 때문에 각기 다르게 적용하고 있습니다. 노르웨이나 다른 같은 경우에는 우리 에너지 시스템이 굉장히 분산이 되어 있습니다. 그래서 굉장히 소규모 에너지 기업이 많고 그렇기 때문에 다른 지역과 계속해서 협력을 해야 하는 상황이 될 수 있고요. 다른 지역 같은 경우는 그렇지 않을 수 있기 때문에 이런 상위성에서 도전 과제, 어려움이 생기는 경우가 있습니다. 제가 이야기를 하기도 했지만 우리가 만들어 나가고 있는 변화는 굉장히 기민하다라고 표현을 할 수 있겠고요. 한 국가 에너지 기업 같은 경우에는 이런 변화를 만들어 나가는데 계속해서 노력을 해 나가고 있습니다. 왜냐하면 자기 나라의 체제에 우리 시스템이 맞지 않기 때문입니다. 그러니까 늘 결국 중요한 건 균형을 찾는 것인 것 같습니다. 한 가지 단일한 답은 없다라고 생각을 하고요. 기존에 있는 인프라에 대해서 뭔가 더 추가하고 싶다면 만약에 뭐 천편일률적으로 뭔가 다 적용할 수 있는 솔루션이 하나가 있다라고 하면 좋겠지만 그렇지 않기 때문에 기존에 대해서 무엇을 어떻게 추가할 수 있는지에 대해서 계속해서 이야기를 하는 경우가 있습니다. 그리고 또 스마트 시티 관련해서 무엇이 스마트 시티고 무엇이 스마트 시티가 아닌지에 대해서 정확하게 정의가 되어 있지 않은 경우가 많습니다. 한국 프로젝트를 보면 이게 스마트 시티야, 뭐 이런 것이 좀 큰 수준의 스마트 시티야라고도 이야기를 할 수 있고 우리 같은 경우에는 사실 도시 차원이 아니고 조금 더 작은 스마트 시티라고 볼 수도 있는 거거든요. 그래서 정부 체제가 달라서 도시가 할 수 있는 것, 도시가 할 수 없는 것 이런 것들이 상이하고도 경우도 있습니다. 노르웨이 같은 경우는요. 몇 킬로미터의 자동차를 타고 달리면은 이 국가 통행료 징수 시스템이 있습니다. 이것이 도시에서도 적용이 되는데 이게 스마트 시티 시스템으로 처리가 되진 않습니다. 원래도 계속 그렇게 시스템이 있었기 때문입니다. 하지만 이런 통행료 징수 시스템이 계속해서 스마트하게 업데이트되고 있습니다. 뭔가 자동으로 징수가 된다거나 하는 식이요. 이런 시스템이 업데이트가 돼서 이제 페리에도
통행료 징수가 되는 등의 발전이 이루어지고 있습니다. 노르웨이에 굉장히 페리가 많은데 옛날에는 페리에 올라갈 때마다 일일이 징수를 하던 것이 이제는 차가 자동으로 스캔이 되고 어떤 차에 타고 있는지에 따라서 자동으로 통행료가 징수가 되는 이런 시스템이 만들어지고 있습니다. 훨씬 더 쉽고 훨씬 더 통합된 방식으로 국가 인프라의 통합이 된 사례라고 하겠는데요. 근데 도시가 뭔가 잘한 게 아닙니다. 물론 프로세스에 지원을 하긴 했지만 이 프로젝트를 스마트 시티 프로젝트라고 치부를 하진 않는 것입니다. 분리를 하진 않는 것이죠. 그래서 누가 이 프로젝트를 주도를 하느냐에 따라서 이걸 스마트 시티 프로젝트로 분류가 되느냐 아니냐가 갈리는 경우도 있습니다. 좀 줄여주시면 감사하겠습니다. 예. 저는 가장 스마트한 도시는 기술이 없는데 도시 문제가 없고 거기 사는 사람이 행복하게 잘 사는 도시가 가장 스마트한 도시라고 생각합니다. 아까 우리 킴 노먼 교수님께서 말씀하신 중에 이게 스마트 도시가 너무 비용이 많이 드는 게 아닌가라는 말씀하셨는데 우리 황앤피께서 한 말씀 해주시겠다고 해서 덧붙이겠습니다. 네, 저희가 국가 시범 도시를 할 때 그 플랫폼하고 서비스를 구분하는 접근을 하는 게 그게 이제 그 재정의 문제를 해결하기 위해서 그런 접근을 합니다. 그러니까 보통은 서비스 제공자가 이 기반을 같이 만들어서 제공을 하는데 기반은 정부가 아니면 도시가 만들어서 제공하고 서비스 제공자들은 그 도시가 제공하는 기반을 만들어서 서비스를 하는 그런 모델을 지금 시범도시에서 저희들이 하려고 하는데요. 그게 그렇게 하게 되면은 서비스를 공급하는 기업 입장에서는 보다 적은 비용으로 서비스를 만들어서 이제 제공할 수 있는 장점이 있고요. 그리고 정부 입장에서는 그 기반을 하나의 표준화된 모델을 만들면 여러 도시들이 그 기반을 공유를 하면서 구축 비용을 낮출 수가 있고요. 근데 마지막으로 저희들이 더 크게 기대하는 거는 그 스마트 시티에 있는 기반을 통해서 그 시정부가 지자체가 수익을 만들 수 있다고 생각을 합니다. 즉 각 서비스가 자기 기반을 만드는 대신에 정부가 제공하는 기반, 그게 5G 기반일 수도 있고 스마트 도로일 수도 있고 또 각종 센서 같은 것도가 될 수 있는데 그런 것을 정부가 만들어서 제공해 주면 그 서비스를 제공하는 기업이 거기에 대해서 사용료를 지불하면서 어떻게 보면은 정부는 인프라를 제공하고 기업은 그거에 대한 비용을 내는 그러면서 스마트 시티가 새로운 비즈니스 모델을 만들 수 있을 거라고 기대를 하고 지금 테스트를 하고 있습니다. 네, 지금 시간이 한 2, 3분밖에 안 남았는데 저 플로에서 이제 온라인을 통해서 질문하신 분이 2분 계십니다. 한 분은 한국의 스마트시티 미래 비전에 대해서 궁금해하고 또한 포스트 코로나 시대를 맞아서 스마트시티 발전 방향이 새로운 국면을 맞이하게 될지 여쭙는 건데요. 우리나라의 스마트시티 비전은 저희가 전략을 발표하면서 이제 스마트시티 분야의 미래 선도국으로 도약한다라는 것을 비전으로 삼았습니다. 2005년부터 저희가 UCT라는 사업을 했기 때문에 한 13년 경험이 있고요. 그것을 바탕으로 해서 인더스트리에 좀 리딩하겠다라는 것이 미래 비전이었습니다. 이것을 통해서 도시의 문제를 해결하고 지속 가능한 도시를 만들어 보자 하는 것이 비전이라고 보시면 될 것 같고 아마 코로나 때문에 저희가 더 빨리 이런 시대가 온 것 같습니다. 지금까지는 온라인 교육이나 뭐 이런 것을 말씀드리면 이런 세상이 올까라고 했는데 지금 코로나 때문에 저희가 학교도 못 가고 온라인 수업을 들으면서 매주 뭐 하루 정도 아니면 이틀 정도밖에 학교 안 가는 그런 꿈의 세상이 되고 있는데 지금은 좀 그게 안 좋을지 몰라도 나중에는 더 좋은 것으로 발전하지 않을까 생각됩니다. 두 번째 질문은 한국의 스마트 도시 준비되는 곳들이 여러 곳인가요? 했는데 대부분의 도시들이 지금 스마트시티 그런 담당 부서를 만들고 있고요. 그래서 제가 알기로는 50여 개의 도시가 하고 있고 국가에서 이니시에이션해서 하는 도시뿐만 아니라 자발적으로 하는 것들 또 신도시 개발, 신택지 개발 뭐 해서 굉장히 많은 곳들이 시범이 되고 있습니다. 그런데 잘 안 보인다고 생각하실 수도 있는데 굉장히 작은 것부터 시작하는 겁니다. 스마트시티가 뭐 모든 것이 다 갖춰진 도시, 우리 만화에서 보듯이 날아다니는 도시 그런 거를 우리가 스마트 도시라고 얘기하는 것이 아니라 조그만 우리의 문제, 아까 쓰레기 문제가 있다 또는 에너지 문제가 있다 이런 것을 고치는데
조금 더 발달된 기술을 활용해서 조금 비용을 줄이면서 효용을 높이는 그런 것이 스마트하다고 생각이 되고요. 가장 중요한 게 이제 우리 시민들의 참여 그리고 많은 기업들의 참여가 전제가 돼야 된다고 생각합니다. 이렇게 오늘 이제 지금 부산을 비롯해서 그래요? 예. 김 교수님 한 말씀 하시겠다고. 네네네. 말씀하시죠. Well, a small comment, sorry. I think as 네, 코로나19에 대해서 이야기를 하고 있는 것 같아서요. 코로나19가 스마트 시티에 있어서 긍정적인 견인차가 될 수 있다라는 생각이 들었습니다. 스마트 시티 인프라가 있으면 사람들이 재택을 할 수도 있겠고 또 사람들 간의 컨택트를 줄일 수 있기 때문에 하나의 드라이버가 될 수 있겠고요. 또 하나의 견인차라고 한다면은 환경적인 측면입니다. 스웨덴의 툰베르그라는 환경 활동가가 있다는 것을 잘 아실 텐데요. 이 환경 운동가가 환경적인 이슈에 대해서 전 세계적으로 많이 이야기를 하기 시작했고 스마트 시티에 있어서의 핵심도 물론 재생가능 에너지의 사용 아니겠습니까? 또 폐기물 처리라든가 이런 모든 것들이 있기 때문에 이런 것들이 스마트 시티의 발전에도 많이 기여를 하고 있는 것 같습니다. 우리나라 덴마크에서도 이런 사안이 생기면 굉장히 많은 관심이 생깁니다. 저에게 있어서는 환경에 대한 관심 때문에 스마트 시티가 시작됐다라고 이야기를 해도 과언이 아니라고 생각을 합니다. 더 많이 개선을 시켜야 하기 때문에 스마트 시티가 만들어진 것이죠. 스마트 시티가 더욱더 발전하게 된 하나의 원인, 코로나, 적어도 1, 2년은 더 영향을 미치겠죠. 그리고 또 하나의 견인차는 환경적인 문제, 앞으로 몇십 년은 더욱더 있을 겁니다. 스마트 시티를 만드는 데 있어서 이 두 가지 견인차가 있다라고 생각을 하게 되고요. 사실 지난 10년을 돌아보면 스마트 시티라고 하는 것이 조금 약간 너드한 기술 좋아하는 사람이 좋아하는 아이디어였습니다. 하지만 지금은 사람들의 프로젝트가 되었죠. 정말 좋은 변화라고 생각합니다. 사람들이 이제 스마트 시티를 실제 요구를 하고 있는 거죠. 이건 엄청난 변화라고 생각합니다. 앞으로도 더욱더 변화할 거라고 생각하고요. 네, 감사합니다. 오늘 부산을 비롯해서 4개 국가에서 이렇게 같이 온라인으로 그 세미나를 했는데요. 굉장히 많은 발전이 있는 것 같습니다. 그리고 앞으로도 계속 협력 관계 속에서 스마트 도시의 기술들이 우리의 시민의 삶들을 좀 바꿔나가고 우리의 생활 패턴을 바꿔가고 더 행복한 그런 지속 가능한 도시가 되었으면 합니다. 그럼 오늘 그 토론회는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 참여하신 분들 모두 감사합니다.